இன்னைக்கு ரொம்ப சோகமான நாள். கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் உயிருக்காக போராடி மதிப்புக்குரிய எஸ்பிபி அவர்கள் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சிருக்காங்க. அவருடைய பிரிவு மிகுந்த வேதனையும் அதிர்ச்சியும் அளிக்கிறது. எஸ்பிபி அவர்களுடைய பாட்டுக்கும் அவருடைய குரலுக்கும் ரசிகர்கள் இல்லாதவர்களே இந்தியாவில் இருக்க மாட்டாங்க. அவருக்கு தெரிஞ்சவங்க அவருடைய பாட்டை விட அவருடைய குரலை விட அவரே நிறைய நேசித்தாங்க. அதுக்கு காரணம் அவருடைய மனித நேயம். அவர் எல்லாரையும் சின்னவங்க பெரியவங்க பார்க்காம மதித்தாங்க, கௌரவம் கொடுத்தாங்க, அன்பு கொடுத்தாங்க. அவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல அருமையான அன்பான ஒரு மனிதர். இந்திய திரையுலகம் எத்தனையோ மிகப்பெரிய பாடகர்களை உருவாக்கியிருக்கு. முகமது ரஃபி அவர்கள், கிஷோர் குமார் அவர்கள், கன்சாலா அவர்கள், டி.எம். சௌந்தரராஜன் அவர்கள். அவருக்கு எல்லாமே இல்லாத ஒரு சிறப்பு நம்ம எஸ்பி அவர்களுக்கு இருக்குது. அது என்னன்னா, அவங்க எல்லாருமே அந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ், அந்த பாஷையில் மட்டும்தான் பாடினாங்க. அந்த பாஷைக்காரங்க மட்டும்தான் தெரியும். அந்த எஸ்பிபி அவர்கள் பல லாங்குவேஜில் பல பாஷையில் அவங்க பாடினாங்க. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற அனைவருக்குமே தெரியும். முக்கியமாக தென்னிந்தியாவில் அவருடைய ரசிகர்களே இல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க. அவ்வளோ ரசித்தாங்க. அவருடைய அந்த இனிமையான ஒரு கம்பீரமான அந்த குரல் இன்னும் 100 ஆண்டு ஆனும் கூட நம்ம மத்தியில் நம்ம காதுகளில் ஒலிச்சிட்டே இருக்கும். ஆனால் அந்த குரலுக்கான உரிமையாளர் நம்ம கூட இனிமேல் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும் போது மிகுந்த வருத்தம் அளிக்கிறது. மிகப்பெரிய ஆத்மா, மிகப்பெரிய பாடகர், மிகப்பெரிய ஒரு மகான். அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையணும். அவங்க குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். நன்றி. நான் இசையமைத்த எத்தனையோ பாடல்களுக்கு உயிர் கொடுத்தவர் இன்றைக்கு அண்ணன் எஸ்பி அவர்கள் இழந்து விட்டார் என்று சொல்லும்போது உண்மையிலே தாங்க முடியல. இதனால இது ஏன்னா அவருடைய இழப்பு தமிழகத்துக்கு மட்டுமல்ல, இந்திய திரையுலகத்துக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு. பாலன் குரல்னா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அதனால்தான் கொரோனாவுக்கு கூட அவருடைய குரல் பிடிச்சதுன்னு அது அவருடைய குரலுடைய பிடிச்சது. அது கூட ரசிகர்கள் இத்தனை பேரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு விட்டுட்டு போயிடுச்சு. காலம் ஏன் அவரை கூட்டிட்டு போச்சுன்னு தெரியல. சாகா வரம் பெற அமுதத்தை உண்டவர்கள் தான் தேவர்கள். அதே போல சந்தோஷம் பெற அவருடைய அமுத குரலை உண்டவர்கள் தான் இந்த ரசிகர்கள். பாலில் தேன் கலந்தது அவருடைய குரல். பால் இருக்கும் வரை நிலைக்கும் அவரோட புகழ். மண்ணை விட்டு அவருடைய உடல் வேணா மறையலாம், ஆனால் மண் உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் அவருடைய குரல் ஒழிக்கும். அந்த குரல் ஒரு நீங்காத குரல். அது ஒரு காந்த குரல், ஒரு கனிக்குரல். வார்த்தைகளை வர்ணிக்க இந்த இழப்பு தாங்க முடியாத இழப்பு. கலை உலகத்தின் சார்பிலே அவர்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் பாலவர்களுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் வல்ல இறைவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றேன். எஸ்பிபி சார், 40,000 பாடல்கள். உங்கள் குரலுக்கு வாயசைக்கும் பெரும் வாய்ப்பு எனக்கும் கிடைத்தது. உங்களை பிரிந்து வாடும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் நான் உட்பட கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மறக்க முடியாது பாலு சார், மறக்கவே முடியாது. உலக உருண்டையில் எந்த புள்ளியை எடுத்தாலும் அங்கு ஒரு எஸ்பிபி ரசிகன் இருப்பான். அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா கலைஞன் மட்டுமல்ல, ஒரு மகா மனிதர் கூட. இந்த உயரத்திற்கான பெருமை கூட அவரிடம் இருந்ததே இல்லை. இந்த உயரத்திற்கான கர்வம் அவரிடம் இருந்ததே இல்லை. மேடையில் பேசும்பொழுதும் சரி, தனியாக அவரிடம் பேசும்பொழுதும் சரி, அந்த பணிவை, அந்த கண்ணியத்தை வேறு யாரிடமும் நான் கண்டதே இல்லை. அவருக்கும் எனக்கும் ஒரு சென்டிமெண்டல் டச். என்னுடைய முதல் படம் பாலச்சந்தர் அவருடைய இயக்கத்தில் மனதில் உறுதி வேண்டும். ஒரு நடிகராக அவர்
அதில் நடித்தார். அவருக்கும் அதுதான் நடிகனாக முதல் படம். அந்த படப்பிடிப்பின் இடைவெளிகளிலேயே நாங்கள் நல்ல நண்பர்களாக மாறினோம். அந்த நட்பு தொடர்ந்தது. அடிக்கடி சந்திப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம், வருடத்திற்கு ஒரு முறை சந்திக்கலாம், அல்லது எங்கேயாவது பார்த்தால் நின்று பேசிவிட்டு போகின்ற பழக்கமாக இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு ரொம்ப அவரை பிடிக்கும். அவருடைய இழப்பு என் குடும்பத்தில் நடந்த இன்னொரு இழப்பாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன். இன்னொரு எஸ்பிபி இனி என்றோ. என்ன பேசுறதுன்னு வார்த்தைகள் வரல. ஏன்னா எஸ்பிபி ஐயா நம்மளை எல்லாரும் விட்டு பிரிஞ்சிட்டாரு. உலகம் முழுவதும் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் அவர் குரலால் சந்தோஷப்படுத்தினார். இன்றைக்கி நம்மளை எல்லாரும் விட்டு அவர் பிரிஞ்சிட்டார். அவர் ஆத்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் நல்ல இறைவனையும் முருகப்பெருமானையும் நான் வேண்டிக்கிறேன். బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇక మన మధ్య లేరు అన్న నిజాన్ని, చేదు నిజాన్ని నేను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను. ఆయన హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి అంతలాగే త్వరగా కోలుకుని వచ్చేస్తారు, మన మధ్యకు వచ్చేస్తారు, మళ్ళీ ఆయన వైభవం మనం చూస్తాము అంటూ ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూసిన నాకు ఈ రోజున ఆయన ఇక లేరు, శాశ్వతంగా దూరం అయ్యారు అన్న వార్త జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను. చాలా గుండె తరుక్కుపోతుంది, చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. ఎంతగా అంటే నా సొంత మనిషిని, నా కుటుంబ సభ్యుడిని, నా అన్నయ్యని నేను పోగొట్టుకున్నంత బాధగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే మా ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం సినిమా పరంగానే కాదు, కుటుంబ పరంగా కూడా మా మధ్య అనుబంధం ఉంది. మెడ్రాస్లో ఉన్న రోజుల నుంచి పక్కపక్క వీధుల్లో ఉంటుండేవాళ్ళం. ఆడపదడప కలుసుకుంటూ కుటుంబ పరంగా కూడా అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళం. నేను ఆప్యాయంగా అన్నయ్య అని పిలిచేవాడిని, నన్ను తమ్ముడు అంటూ ఆయన కూడా ఎంతో ప్రేమ చూపించేవాళ్ళు. అలాంటి అన్నయ్య ఈ రోజున మన మధ్య లేరు అనేది నాకు చాలా చాలా బాధగా ఉంది, గుండె బరువెక్కిపోతుంది. నిన్న మొన్నటి వరకు కూడాను నేను వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతోటి, మా చెల్లెళ్ళు లాంటి శైలజ, వసంతలతో నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను. ఎప్పటికప్పుడు అన్నయ్య కోలుకుంటున్నారంటే ఫిజియోథెరపీ చేస్తున్నారు, రాసి చూపిస్తున్నారు, త్వరగా ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోమ్మా అని అంటున్నారు అంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చేస్తారమ్మా అంటే మీరు అందరూ ప్రేయర్ చేస్తున్నారు కదండి, మీ ప్రార్థన ఫలితంగా వచ్చేస్తారంటూ వాళ్ళు కూడా ఒక ఆశని వ్యక్తం చేశారు. ఆ రకంగా అనుకుంటున్నాను. నాకు ఈ రోజున ఇది జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను. ఇంత త్వరగా మళ్ళీ విడిచి వెళ్ళిపోతారు బాలుగారు అని మాత్రం నేను అనుకోలేదు. ఆయన నా సక్సెస్కు వెనకాల ఆయన ఉన్నారని నేను ప్రధానంగా నమ్ముతుంటాను. ఎందుకంటే సాంగ్స్ విషయాల్లో ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ అంతా ఇంత కాదు. నా సక్సెస్కి ప్రధానమైన కారణం సాంగ్స్. ఆ సాంగ్స్ అంత బాగా రావడానికి కారణం బాలుగారని నేను నమ్ముతాను. అలాంటి బాలుగారు నా విజయం వెనకాల, నా సక్సెస్, నా అభివృద్ధి వెనకాల, నా ప్రజాదరణ వెనకాల ఆయన ఉత్సాహం, ఆయన ప్రోత్సాహం, ఆయన ఉన్నారని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతాను. అందుకే ఎప్పుడు ఆయనకి రుణపడి ఉంటానని అనుకుంటాను. 80-90 దశకాల్లో ఆయన ఇచ్చినటువంటి సూపర్ హిట్స్ అంతా ఇంత కాదు. అలాంటి సూపర్ డూపర్ హిట్స్ నాకు ఇచ్చి నా కెరీర్ పరంగా నేను ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి కారణమైనటువంటి అన్నయ్య బాలుగారు నేను జీవితాంతం మర్చిపోలేను. ఎప్పుడూ ఆయనకి నేను రుణపడే ఉంటాను. నేను వెరీ బిగినింగ్ అంటే నేను 35-40 ఏళ్ల క్రితం మాట ఆయన్ని ఎంతో చనువుగా అన్నయ్య నువ్వు ఏంటి అలా అని అనేవాడిని. ఆ తర్వాత ఆయన గొప్పతనం, ఆయన ప్రతిభ తెలిసిన తర్వాత నేను ఏకవచనంతో ఆయనతో మాట్లాడటం అనేది మానుకున్నాను. ఎంతో గౌరవంతో మీరు అని సంబోధించేవాడిని. దానికి ఆయన చాలా ఇదిగా ఆయన ఫీల్ అయ్యి, ఏంటయ్యా అన్నయ్యని ఆప్యాయంగా పలకరించే నువ్వు మీరని దూరం చేస్తావేంటి అంటూ నన్ను ఒక చనువుగా మందలించేవారు. అంతటి ఆప్యాయత, ప్రేమ ఉండేది మా మధ్య. అలాంటి అన్నయ్య దూరం అయ్యారు. చాలా చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. ఘంటసాల గారు పోయిన రోజుల్లో ఆ స్థానం మళ్ళీ ఎవరు భర్తీ చేస్తారు అని అందరూ అనుకుంటున్న సమయంలో బాలు వచ్చి ఆయన్ని చాలా త్వరగా మరిపింపచేశారు. ఆయన స్థానాన్ని భర్తీ చేశారు. ఆ రకంగా మళ్ళీ తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అయినటువంటి బాలు గారు నిష్క్రమణ తర్వాత ఈ స్థానం ఇంకెవరు భర్తీ చేస్తారు, ఈ స్థానం మళ్ళీ ఎవరు పూరిస్తారు అంటే సమాధానం లేదు. అది ఇంకెవరు లేరు, ఎవరు భర్తీ చేయలేరు. అది ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదు. అది ఒకే ఒకరి వల్ల అవుతుంది. అది బాలు వల్లే.
ఆయనే మళ్ళీ జన్మించాలి. ఆయన పునర్జన్మిస్తేనే బాలు స్థానం ఎవరైనా సరే మళ్ళీ భర్తీ చేయగలరు. అలాంటి లెజెండరీ పర్సన్ ఆయన, అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఆయన, ఒక నిష్ణాతుడు ఆయన ఒక తెలుగులోనే కాదు, తెలుగు సంగీతంలోనే కాదు, ఏ భాషలో అయినా సరే ఆయన వాళ్ళకి అంత ఆప్యాయత, అంత ఆత్మీయుడు అని అనిపించుకునేలాగా ఆయన ప్రతిభ ఉండేది. అంటే బహుశా ఆయన ఆయా భాషలను అంత గౌరవించేవాళ్ళు, అలాగే మన తెలుగు భాషను అంతగా ప్రేమించేవాళ్ళు. సుందర తెలుగు అని ఇతర భాషా కవులు మన తెలుగు భాషని పొగిడేవాళ్ళు. తెలుగు చాలా తీయగా ఉంటుంది అని మరికొంత కవులు అంటుండేవాళ్ళు. కానీ ఈ తీయదనం, ఈ సుందరం, ఈ అందం అనేది నాకు ఎక్కడ తెలుగులో ఎలాగా కనిపించేది కాదు. అది ఒక బాలు గారి వాయిస్ నుంచి, ఆయన కంఠం నుంచి, ఆయన గళం నుంచి వెలువడినప్పుడే తెలుగు ఇంత తీయగా ఉంటుందా, తెలుగు ఇంత సుందరంగా ఉంటుందా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉండేది. అంత అందంగా ఉండేది. ఆయన తెలుగుని అంత బాగా ఆయన అభిమానిస్తారు కాబట్టే ఇతర భాషా గాయకులు వచ్చి తెలుగుని ఒక రకంగా ఇబ్బందిగా వాడు పాడుతుంటే ఈయన గిలగిల్లాడిపోయేవాడు. అయ్యా, తెలుగుని కూని చేయకండి అయ్యా, తెలుగు చాలా అందమైన భాష, మీకు వాయిస్ వెరైటీగా ఉండాలని ప్రయత్నం చేయొచ్చు, కానీ తెలుగుని కూని చేసే ప్రయత్నం చేయకండి. ఇతర భాషా గాయకులు వచ్చి ఆయన చాలా మదన పడిపోయేవాళ్ళు. ఆయన తెలుగు భాష అంటే అంత అభిమానం ఆయనకి. అలాగే ఇక నా విషయానికి వస్తే కనుక, ఏమయ్యా నువ్వు కమర్షియల్ చట్టంలో పడిపోయి నీలో నా నటుడిని దూరం చేసుకుంటున్నావయ్యా, నువ్వు మంచి నటుడివి, నువ్వు నటనకి ప్రాధాన్యత క్యారెక్టర్స్ చేయాలి అంటూ నాకు సలహా ఇస్తుండేవాడు. అంటే ఏం చేసేది అనయ్య, ప్రజలు ఏం కోరుకుంటే, ప్రేక్షకులు ఏం కోరుకుంటే అందులో మనం ఇవ్వాలి కదా, అవకాశం ఇవ్వాలి కదా, అందులో మనం చేయాలి కదా అంటుంటే లేదయ్యా అంటుండేవాడు. బహుశా నేను అప్పుడు రుద్రవేణి చేయడం కానీ, ఆపద్బాంధవుడు కానీ, స్వయం కృషి కానీ, ఇలాంటి సినిమాలు, ఆరాధన కానీ ఇలాంటి సినిమాలు చేశానంటే కనుక బహుశా నా వెనకాల ఆయన ఇచ్చిన సలహాయే నేను అనుకుంటాను.